Namaste, Masters. This is Lavanya Vishnu from Melbourne, Australia. So last week, so as I just stated earlier, so the first half an hour will be in English and the next half an hour will be in Telugu. So last week we started this book, The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. Let me just quickly give you a recap so that we'll be able to connect to it for today's session. So last week, what did we learn? So that about Toltec and who are the Toltec? They're just the scientists and artist people who joined together, and they wanted their main purpose is to know who are we. I mean, like the man has to become a god. That's their main role. And during the war and people were not ready to know this particular knowledge. So this knowledge was kept secretly, and it was passed on from their into their families by lineages. And our author Don Miguel Ruiz is one of the is from Toltec families, one of the lineages. So this is and he's here, and he started writing this book so that this book was published in 1986, so that this knowledge has to be given to the humanity. And also we also spoke about the smoky mirror. So the smoky mirror is about the smoke between you and me. So as we all know that Saroja ma'am always says that matter is just a reflection of us. So its matter is just like a mirror. So if matter is a mirror, but we can't see everyone as like ourselves, isn't it? Are we able to see? No, we can't see anyone. So we can't see anyone as ourselves. So why is it? Because of our interpretations of this world drama, what is happening within us, and how our viewpoint is based. It's based on that. So these interpretations and everything is like a smoke between the mirror, means whatever it is, the matter, whatever you see, and between me. So the mirror is not. I'm not able to see exactly myself in others. It's because there is this smoke, that is the interpretations of the drama, whatever from my belief system. So my interpretation is playing here as a smoke. So this is what we spoke about it, Masters. So last week, and today the chapter name is Domestication and the Dream of the Planet. So here, so now, so the author is now connecting. So I just stated that between the mirrors there is a drama, by interpretations, right? All this is my drama. So now let me see how this is connected to this chapter, Domestication and the Dream of the Planet. So he says that um, we are having this capability. He says that we can dream 24 hours a day. The mind has a capability to dream each and every moment, like 24 hours it can dream. So when I just read this, and I stepped back and I was thinking, is it really? So then he says like, okay, how is it that mind is able to do drama? This is like whatever we see, whatever we whatever see, whatever we hear, everything is just a dream. It's just a dream. And I said, like, okay, if it is a dream, then how is it? What is the difference between when I sleep, I would dream? And the author is mentioning here as even when we are awake, it is a dream. So what does it mean? So the main difference is, Masters. So we all know when we are dreaming, what happens when we are dreaming? So we can see that we can pass through the cloud, we can pass through the walls, we can pass through the chair, or anything. I can pass through a continent, a sea, water, whatever it is. It does not have any kind of limitations, isn't it? So this is what we all know. That is what our dreams during our night. That is when we are not having that awareness, right? So whereas in
he's saying that author is saying that the mind is, we can dream even when we are dreaming, even when we are awake. So what's the difference is, here he says like when we're awake we are dreaming, but the only difference is, suppose if I take this home, so it says like, okay, this home, it has a structure, right? And it has a structure, so it has a material frame over here. And when I take like, okay, next to my house there is one more house, or next to my car, I can say car. If I see a car, okay, my car is this color, okay. When you park next to another car, there is one more car. So means we have a material frame structure, and we can see everything in a linear way, yeah, one after one after one after, like that. So that is the capability. He's saying that that's the only difference. You're dreaming even when you're awake, and you're dreaming when you're asleep. So the main difference is, here we have a material frame, whereas when you're asleep you do not have a material frame. That's the main difference. And we all know, right, that we have the capability to dream. And now he says that we always have these dreams, and he says that as a dream of a planet and something like that. So let me just take a step back here and explain. So he's saying like, suppose, how could I say this dream of the planet? Suppose we can assume like a student. We can just think for a second, like a student who is probably say like, who is in year one, that is in first standard. So if that kid has, because every human being, we have dreams. It might be even a small kid like first standard, or however the old is, but everyone has their own dreams. So in this example, let's take one student who is in first standard, first grade. So he is having some dreams. He will have the dream that I should buy a car, I should have a small toy car, or some kind of doll, whatever it is. He has his own dreams, right? So that is his personal dream. And when he is staying in his family, right? So this family has, again, the family has some kind of dreams. Suppose, for example, dream as like, okay, they need their own home, they want their own house, or like they want this his son to become something, a lawyer, engineer, doctor, artist, a soccer player, something. Okay, so that is a family dream. And now we have a personal dream, that is that student's dream. And now as he's in a family, we have a family dream. And now, so the family, so when we are going into the society has some kind of dream. So some kind of dream says like, society is like, you can just say like, whether it can be school, or it can be in any kind of religious place, a temple, mosque, church, whatever it is. Yeah, they have their own dreams. Means what is like their own rules, regulations, how it has to be. So I can't just go into a temple just in my night dress, right? There has some kind of regulation. You have to come to the temple in this way. And even for the school, you have to go in a uniform. Yeah. Is my voice low? Okay, not sure, masters. Yeah, I can hear your voice, Amma. Are you asking if your voice is audible? Yes, ma'am. Someone just stated that my voice is low. So no, it's perfectly okay, Amma. It's their problem. I think they have to test their mobile. You keep going. Okay, thank you. So, sorry, masters. Okay, coming back. So it's a dream of it's a society's dream. Okay, so here we have, as I'm just stating, temple or in a school, we have to go. They'll say like, okay, you should go in this way. We should come into this form. So it is all these are society's dream, and they have their own rules, regulations, and everything. So in a similar way, when we come to a country, it will become a country's dream. So a country will have this same kind of regulations, like if you want to move, if you want to go from one country to other country, some kind of regulations, like you should have a visa, something. So I'm just giving a small example so that we could understand. Okay, so so there are many dreams for a country, right? The country has to be like this, that, and we have the prime minister. So everyone, they have their own set of dreams. So all this together,
like a world, it's like planet stream. It becomes planet stream. So he's saying like we have a dream of the planet. Okay, so like the collective dreams is called as the dream of the planet. And the author says like this in a funny way that so yes, we are capable of dreaming, and the same way we can be trained to dream. How we can learn how to dream. Yeah, so it's like when I heard this, like I felt little, I had a smile on my face. Oh yes, even the way we have to dream, it's being taught. Like we are not just dreaming by ourselves. How like, so suppose for example, masters, like people like me, like suppose uh, before I have been born into this planet, into this place. So the people before me, they have created one big drama outside dream. They have already created. I am not just coming out, I'm creating anything. There's already an outside dream has already been created. So for me, I'm just because I have the capability to learn how to dream. I've been trained as well on this, how to dream. How is it possible? For example, a small kid, when a kid is born and a newborn is born into a family, so we start to how bring their attention towards us, and we hook. So suppose like when a newborn baby is born, the mom, the parents, or the siblings, or the grandparents, anyone else who are around, they will try to hook the attention of the baby when the baby is at an age, and it will say like, okay, look here, look here is mom, here is dad, and they started to give a name, right? How do they do? You get the attention of the baby. You will just use the rattles or say anything, and you'll say, look, see, this is rattle, this is rattle. You keep calling the name again and again, again and again. You get the attention of the baby. You will not just say just like that. Whenever the baby is not looking at you, will not say anything. You will not explain anything to the baby, right? You will first make sure that the baby is looking you, and then you will try to assign a name for it. Okay, this is a toy, this is a doll, something like that, right? So adults always hook the attention of the babies, so that so this is the repetitive. This is how we are started to domesticating. I mean, this is how we learn how to dream. Okay, so this is the part of it. Like this is the dreaming is the naming convention is given, where our rules, regulations, our belief systems, our faith, how it is being generated, in how it is being that particular information is transferred to us. This is what the dream is about. This is what the author wants to explain to us. How is this dream is and how are we learning it? That is what he's saying. They normally the adults, it's a normal process, right? Wherever it is, they hook the attention, and they use the repetitively same word again and again. We will not learn at a one stretch, right? Like repetitively they keep repeating, so that, and then we will know, oh okay, when they show me this one, they'll say, okay, this is pen. So I'll be able to say, okay, this is pen. So how are they doing? Just by hooking our attention. So what is attention, masters? Attention is like you are focusing everything, so that like I'm just focusing all my attention onto this pen, so that everything else is not coming. I'm eliminating everything else. My focus, everything is only onto this pen. So my attention, I'm giving 100% of whatever I have, my resources, onto this pen. So this is attention, so that you can discriminate everything else. Yeah. So we all know that our mind has a capability to learn n number of things at a one stretch, but we are, by using this attention as a tool, so we hook and we make sure that the child or whoever it is, we are able to learn the knowledge, and this is how we learn this whole reality, whatever it is having this happening, that is this whole drama. Like say suppose this is good, this is bad, and this is right, this is wrong. How are we all getting this? Because like in your family system, this kind of behavior is acceptable. In my family, probably that is not acceptable.
So my belief system will be different and your belief system is different. So this is how it will happen. So this is a chapter, it's only on this domestication process. That is how we dream. So and he gives an example, like just now I was told, like for a child. So whenever we hook our attention, right? Like now I'm delivering this class. So you are all focusing your attention on me. So in a similarly, when a kid is when the same applies to this a parent as a child or anyone. So when I was a child, I would, let me say like other example, like when a child, let me bring a child, when a child is there, so we always say, okay, where it knows, okay, if I cry, the parents will come running up to me, and so that they will lift me. It starts, so it's so intelligent that it grasps at the very young age that, okay, when I cry, they will lift me. And as they keep growing, so they need the attention. Whenever they do something wrong or something, we are like, if there are any guests are coming, we will not sometimes, because we are so occupied that we will not pay attention to them. So at that time, what will they do? They do some kind of mischievous behavior, so that they want to just grab the attention. So this is what we can see in many of our families. The children behave like this. This is because we taught them how to do, and they are just reciprocating. And the behavior what we have taught them, so that is the attention. So uh, and what does the author says, like, even everything, so even the language, he says, like, it's a kind of agreement. So what does it means everything is kind of agreement we are making. So suppose, like, letter A, it has two slant lines and one horizontal line. So we will show to the kid, like, okay, letter A has this one and this. So whenever we ask the child, the kindergarten child or whoever it is, like when they're learning it, until and unless they say that this is A, we will not say, okay, this child has not learned yet. Yes, if he says only it is A, then yes. What does it mean? Means he has agreed that when he sees this kind of shape, it has to be, he's agreeing that the sound and everything is linking to that. So this is how even the language, every word, when I say this pen, this word has means, okay, this is pen. So we have an agreement, like when I say pen, you all remember, you all recall that as a pen which has which where you can write, right? So this is how we are. The author is saying, you do not have a choice here. You are just like us when we are young, we do not have a choice, right? We are born into a family where you do not have a choice to even choose your own name, and you do not have a choice to which language you want to speak, right? So whichever language I am, if I am born in an Telugu family, or Kannadiga family, or anything else, so I will learn those languages. I do not have a choice. I can't learn Hindi at that time, or I can't learn Marathi, or I can't, like, French, whatever it is, different language, right? Even the author says, like, you do not have a choice even for your to choose your own name. So all these things, he says, like, this is all the part of domestication itself. So so he says, like, and a very interesting point here, masters, is that when you, so he says that, okay, you are agreeing, right? So so when the adults hook their attention, they are giving some knowledge. And you will, when you agree only, that is when you're accepting only, it will become your belief. Yeah, and when you believe it, means then you are unconditionally, you are accepting it, then it will become your faith. So this thing, it will become your own core principle, that this is how, okay, this particular behavior, when you have done this, and means, okay, this is not, I don't want to happen this kind of experience again, because I have been trained that, okay, this is not an acceptable behavior for me.
So this is how I have been trained. So remember, Master, so only and only when you accept whatever the knowledge, like you can see so much of knowledge on the, even now in the social media, right? And only you accept that this knowledge is needed, then only it will go on store into your mind, and that becomes a belief. And when you believe that as unconditionally, then it becomes your faith. So as a children, the author says that you do not have um, you as an child, you do not have a choice. So this is a kind of, this is how we are dreaming, this is how we are being taught how to dream. I think we have only 2 more minutes, Masters. So and so yeah, I'll just end this with this. And he also says, compare the children's with pet animals, Masters. So when you bring a dog, when you we always like cats, dogs, right, to be as pet animals. So how would you treat them? So how would you teach them anything? So it's like so when a pet animal, it is, if it behaves like how you want, you will reward them with some kind of an whatever the food it likes for for dog or cat. Whereas when it does not do anything, you will punish, you will not give anything to it, right? The similar way, even for children, when how are we teaching this dream? Their dream is like, you will say, okay, if my mom accepts this behavior, okay, I get this reward. So if she does not like, then she might punish me. Yeah. So these are the kind of behavior. So we will learn, okay, what is acceptable behavior in society or in family or in friends. Each different place has its own kind of set of rules and set of rules, right? So when you're inside in your own home, you have one kind of rule, but the same kind of rule might be or might not be applied in there when you're in an outside in a society, right? So when suppose like you might be wearing your night dress at home when you are with your own family members, but when someone else is coming into your home or when you are going outside, you dress well, so well dressed, and you go, because that is what the society will accept it, right? So this is how everything. So you will reward and punishment. So this is, if you don't go properly, then they will not pay attention to you, but we always want this attention. So that is the reason. So the reward is, we always link reward with attention. If someone else gives attention to us, we feel that as reward. If someone ignores us, and we feel it as punishment. So with this, I'll stop the English session, Masters. And I'll continue again now in Telugu. And if there are any questions, we can take it at the end, Masters. Thank you. Now, Namaste, Masters, for the people for joining Masters ki. So ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటాం, మాస్టర్. సో ముందుగా ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనము ప్రీవియస్ సెషన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము అనేది ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం, మాస్టర్స్. ముందు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ వీక్ సెషన్లో? ఈ బుక్ పేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 ఒప్పందాలు. మన రచయిత డాన్ మెగ్వాల్ రూయిస్. సో ఆయన టోల్టెక్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్నాం కదా. టోల్టెక్ అంటే ఆధ్యాత్మికవేత్తలు మరియు కళాకారులు కలిసి ఏర్పరచుకున్న ఒక సంఘం అనేసి. సో వాళ్ళ మెయిన్ పర్పస్ ఏమంటే మనుషులు మన దివ్యత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది వాళ్ళ మెయిన్ పర్పస్ అన్నమాట. సో సో ఆ సమయంలో మనకి నాలెడ్జ్, ఈ టోల్టెక్ నాలెడ్జ్ అనేది సీక్రెట్‌గా పెట్టారనమాట. ఎందుకు ఆ టైంలో అంటే ఆ సమయంలో యుద్ధాలు నడిచేవి మరియు మనుషులు సిద్ధంగా లేరన్నమాట ఈ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి. సో అందువలన ఈ జ్ఞానాన్ని ఆ సమయంలో ఇవ్వలేదు.
సో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ మానవ జాతి సంసిద్ధంగా ఉంది ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకోవడానికి అని ఈ టోల్టెక్స్ అనుకున్నారో, అప్పుడు మన రచయిత ఈ టోల్టెక్ ఫ్యామిలీ చెందిన ఆయన్ని డాన్ మిగ్వెల్ రూయిస్ ఆయన మనకి ఈ బుక్ రాశారు మాస్టర్ 1986లో. సో అలా ఈ నాలెడ్జ్‌ని మనకు షేర్ చేశారన్నమాట. సో ఇంకా ఏం తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ వీక్? పొగ కమ్మిన అద్దం గురించి తెలుసుకున్నాం గదా! సో ఏదైనా సరే మనము మన మన దివ్యత్వాన్ని మనము ఇంకొకరిలో ఎందుకు చూసుకోలేకపోతున్నాము? ఎందుకు వాళ్ళు మనకు అద్దంలాగా మనకెందుకు కనపడలేకపోతున్నారు అనేదే క్వెషన్ చేసుకుందాము. సో అంటే ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మీలో నన్ను నేను చూసుకోలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే నాకు మీకు మధ్యలో ఒక పొగలాంటి ఒక పొగ ఉందన్నమాట. ఈ పొగ అనేదేంటి? మన యొక్క స్వప్నము, మన యొక్క ఇంటర్‌ప్రిటేషన్స్ అంటే మన యొక్క ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఆహ్, ఇవ మనం ఏ విధంగా ఆహ్, మన ఆలోచన దృక్పథాలు ఈ ఈ ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నాము అనే దృక్పథం మాస్టర్స్. సో, ఈ పొగని ఆ విధంగా కంపేర్ చేశారనమాట. సో, సో, అదే పొగ కమ్మిన అద్దము అది ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మాస్టర్స్. మరి ఈరోజైతే ఈ స్వప్నము అని అనుకున్నాం గదా! సో, ఇప్పుడే ఈ పొగ అంటే ఒక స్వప్నం లాంటిది. మనం చూసే దృక్పథము అది. సో, ఈ స్వప్నము అంటే ఏంటి అనేది ఈరోజు మన చాప్టర్ పేరు మాస్టర్. మన చాప్టర్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ పేరొచ్చి డొమెస్టికేషన్ అంటే ఆహ్, హ్మ్. మన పెంపక విధానం ఎలా ఉంటుంది అనేదన్నమాట. ఆహ్, మన మనసు ఆహ్, అనే ఏ ఏ అంటే రచయిత ఏం చెప్తారంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉండేది ఏదైనా చూసినా, విన్నా, ఏం చేస్తున్నా అంతా ఒక పెద్ద కల అని అంటారన్నమాట. ఒక పెద్ద స్వప్నము అనేసి. సో, ఆహ్, ఈ ఈ అలా అంటారు. ఎందుకలా అంటారు అనంటే, ఈ మన మనస్సుకు 24 గంటలు కూడా ఒక స్వప్నం స్వప్నంలోనే ఉంటుందంట. 24 గంటలు దాని యొక్క మనసు యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే, ఆహ్, 24 గంటలు స్వప్నం కనడమే దాని యొక్క పనంట. అంటే అప్పుడైతే ఇప్పుడు ఎరుకల్లో అంటే ఇప్పుడు మనం నార్మల్ డే అండ్ నైట్ అంటాం గదా! సో, నైట్ అయితేనే మనం పడుకుంటాము. అప్పుడైతేనే కల అనుకుంటాం. రైట్. కానీ ఉదయాన కూడా మనం కలలోనే ఉంటాము అని అంటున్నారనమాట రచయిత. అంటే ఏంటో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనము రాత్రి పడుకున్నామనుకోండి మాస్టర్స్. రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఆహ్, మీరు ఇప్పుడు నేనిక్కడున్నాను. కానీ నేను ఇండియాలో ఎవరైనా నా ఫ్రెండ్‌ని గాని, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్‌ని గాని ఎవరినైనా తలుచుకొని పడుకుంటే, నేను నైట్ ఎళ్లి చూసుకొని వచ్చేసింటాం గదా! వెళ్లి చూసుకొని మాట్లాడుకొని వస్తామనమాట. ఎలా అంటే ఇక్కడ నుండి నేను ఇండియాకెళ్ళాలంటే మినిమమ్ 18 అవర్స్ కావాలి నాకు. కానీ నా కలలో అయితే నాకు స్వప్నంలో అయితే నాకు అవసరం లేదు. ఈ కాంటినెంట్స్ ఈ ఒక దేశం నుండి ఇంకో దేశానికి యొక్క మధ్య దూరం గాని ఏది నా నా కలలో ఏది ఉండదనమాట నాకు. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సో, అంటే ఆహ్, ఆహ్, ఒక వి విష్ ఆహ్, ఆహ్, మెటీరియల్ ఫ్రేమ్ ఒక స్ట్రక్చర్ అంటూ ఉండదనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇల్లనుకోండి. ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఇల్లంటే ఈ షేపు ఇది అనేది దానికొక ఆహ్, స్ ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది మాస్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక చైర్ తీసుకున్న దానికి అది ఇలా అనే దాని యొక్క ఆహ్, ఆహ్, ద దా ఇప్పుడు ఆ చైర్ అంటే మనకు ఇలా ఉంటుంది. ఆ చైర్‌కి 4 కాళ్ళుంటాయి. ఇలా కూర్చోడానికి ఇలా ఉంటుంది అని మనకు దానికొక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది కదా! సో, అలాగే సో, కానీ మన కలలో ఉంటుంది ఆ ఫ్రేము. మనకేముండదు. అంటే ఇప్పుడు మనం కుర్చీలో నుండి నార్మల్‌గా అయితే కుర్చీలో కూర్చోగలుగుతాం అంతే. దాని ద్వారా వెళ్ళలేము కదా! కానీ కలలో ఏం జరుగుతుంది? మనం కుర్చీలో ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక ఇంటి ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. కానీ
ఈ గోడల ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఆకాశం ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. సో, దానికంటూ ఒక స్ట్రక్చర్ లేదనమాట. ఎక్కడ దానికి ఒక లిమిటేషన్స్ అంటూ ఏం లేదు కలలో, డ్రీమ్‌లో, స్వప్నంలో. కానీ మనం మెలకువగా ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది? ఓకే. మన మన కారుందనుకోండి. ఈ కార్‌ని చూస్తే ఓకే. ఈ కారు తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకోటేదైనా కనిపించిందనుకోండి. కారు తర్వాత ఇంకోటి చూస్తాం. అంటే ప్రతి దానికి దాని యొక్క దాని యొక్క ఆహ్, 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 దాని యొక్క కొలతలు, అవి మెజర్‌మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి గదా మనకు. సో, సో, దాని యొక్క ఎ రూపం ఉంటుంది. థాంక్స్ అండి దాని యొక్క రూపం ఉంటుంది. సో, ఆ రూపం లీనియర్ కంటే మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని చూడగలుగుతాము, చేయగలుగుతాం. పనులు కూడా అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలానే చేస్తాం గదా! సో, అలా కళలో అయితే అలా ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక క్షణం ఇప్పుడు ఇక్కడున్నా, ఇంకో క్షణం ఇంకొక ప్లేస్‌లో ఉండొచ్చు. ఇంకో పని చేస్తూ ఉండొచ్చు. సో, అలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది గదా! సో, ఈ ఆహ్, హ్మ్, అది మైండ్ యొక్క కేపబిలిటీ, మైండ్ యొక్క పనన్నమాట. అది చేయగలుగుతుంది. మనసు యొక్క ఇది. సో, మరి ఈ స్వప్నం ఎప్పుడు అంటే మనసుకి హ్మ్, ఆహ్, ఇంత కెపాసిటీ ఉంది గదా! అంటే స్వప్నాలు కనడం అంటే ప్రతి నిమిషము స్వప్నంలోనే ఉంటాము అంటారు. సో, మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ రూపం ఉంటుంది. ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. మనం మెలుకువలో ఉన్నప్పుడు. అదే పడుకున్నప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్, ఆ రూపం దానికి ఇలానే ఉండాలి అని, ఇలానే చేయాలి అనే రూపం ఉండదనమాట. దానికి మనం దాన్ని బైపాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామనమాట. సో, అది అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఆహ్, పగటి పగటి కలకి అంటే ఒక మనం నార్మల్‌గా ఎరుకలో ఉన్నప్పటికి జాగ్రత్త అవస్థలో లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది పడుకున్నప్పుడు, మరి ఎరుకలో అంటే జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓన్లీ ది డిఫరెన్స్ ఇస్ ఒక పర్టిక్యులర్ రూపం అనేది మనం దాన్ని పట్టించుకోమన్నమాట. అదే ఇప్పుడు ఈ కళలున్నాయి గదా! కళలు ఆహ్, ఆహ్, ఈ ఒక ప్లానెట్ అంటే ఒక గ్రహానికి కూడా కళలుంటాయన్నమాట. అంటే ఎలా కళలు ఉంటాయంటే, ఒకసారి మనం కొంచెం వెనక్కకెళ్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక చిన్న అబ్బాయిని తీసుకున్నామనుకోండి. ఒక స్టూడెంట్ అనుకుందాం. తను ఒక విద్యార్థి అనుకుందాము. సో, తనకి ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ అయితే తనకేముంటుంది? తనకొక చిన్న కల ఉంటుంది గదా! ఆహ్, ఏదో ఫ్రెడ్‌దేదో బొమ్మ చూసుంటాడనుకోండి. మరి తనకు కూడా అలాంటి బొమ్మ కావాలి అని ఒక కల ఉంటుంది. రైట్? దట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్. సో, తనకుంటుంది కొన్ని కలలు. హ్మ్. సో, అలాంటి తనది ఆ కల అన్నమాట. సో, ఇంకా డ్రీమ్ ఇంకా ఫ్యామిలీలోకొచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది? మా అబ్బాయి ఏదో ఒక మంచి జాబ్‌లో ఉండాలి. తర్వాత తను ఒక మంచి బిహేవ్ చేయాలి. సో, అందరితో మంచిగుండాలి. ఇలాంటి ఎన్నో రూల్స్, నియమాలు, నిబంధనలు అన్నీ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ అంటే. ఫ్యామిలీలో మన పేరెంట్స్‌తో పెద్దవాళ్ళతో ఇలా ఉండాలి, చిన్నవాళ్ళతో ఇలా ఉండాలి అని ఆ ఫ్యామిలీకి దాని దానికైన కట్టుబాట్లుంటాయన్నమాట ఆ ఫ్యామిలీకి. అదే మనము ఇప్పుడు ఒక సొసైటీ తీసుకున్నామంటే అంటే ఒక సంఘంలో తీసుకున్నామనుకోండి. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ కావచ్చు, టెంపుల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా మందిరం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చనమాట. ప్రతి దానికి దానికంటూ కొన్ని నియమాలు, నిబంధనలు అన్నీ ఉంటాయి గదా! సో, అంటే ఇప్పుడు అతను అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఎలా ఉంటానో అలా వెళ్ళిపోగలుగుతానా స్కూల్‌కి? వెళ్ళలేను గదా! నేను యూనిఫార్మ్ వేసుకోవాలి, బ్యాగ్ తీసుకోవాలి. అన్నీ తీసుకొని వెళ్తేనే బుక్స్ తీసుకొని అలా వెళ్తేనే మనం స్కూల్లోకి రానిస్తారు. సో, ప్రతిదానికి దానికంటూ కొన్ని కళలు అంటే ఒక నియమాలు, నిబంధనలు, దాని యొక్క నమ్మకాలు అన్నీ అన్నమాట. ఈ డ్రీమ్ ఈ సో, ఆథర్ డ్రీమ్ అని ప్రతిదానికి అలా పేరిచ్చుకుంటాము. అలాగే మన సంఘం ఉందా, ఇప్పుడు మన కంట్రీకి అలాగే ఉంటాయి కదా! ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆహ్, హ్మ్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కంట్రీ నుండి ఇంకో కంట్రీకెళ్ళాలనుకోండి. మనం నార్మల్‌గా అలా వెళ్ళిపోలేం గదా! ఒక వీసా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని నియమాలుంటాయి. ఇలా ఫాలో అవ్వాలి. ఇన్ని రోజులు పడుతుంది. మరి మీరు ఇన్ని రోజులు అక్కడ ఉండి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేయాలి. అలా అన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. నియమాలు, నిబంధనలు, మళ్ళీ అన్ని కట్టుబాట్లు అన్నీ ఉంటాయి. సో, ఒక కంట్రీకి అలానే ఇవన్నీ డ్రీమ్స్ అన్నీ కలిసి మన గ్రహానికి కూడా ఈ డ్రీమ్స్ అన్నీ చేరితే గ్రహానికి కూడా ఇవన్నీ కలలు దానికి దానికి కూడా సంబంధమే గదా! సో, ఇట్స్ లైక్
లూప్‌లో అంటే ఒక సర్కిల్ లోపల ఇంకొక సర్కిల్, ఇంకో సర్కిల్ లోపల ఇంకో సర్కిల్ అలాగా అన్ని డ్రీమ్స్ ఇది మొత్తం ఇప్పుడు ఒక మన ఎర్త్‌లో మన మన భూగ్రహానికి ఇలా డ్రీమ్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అని అంటారన్నమాట. ఇది డ్రీమ్స్ అంటారు. సో డ్రీమ్ అంటే స్వప్నం. సో ఇలా ఇలా ఈ స్వప్నాలు ఈ స్వప్నం గురించి తెలుసుకున్నాం గదా! సో మన మనస్సుకి ఆ కేపబిలిటీ ఉంది. ప్రతి నిమిషము కలలో స్వప్నం ఆహ్, స్వప్నంలో ఉండడానికి. సో అదే మనమిప్పుడు రచయిత ఏమంటారంటే ఆహ్, మీరిప్పుడు స్వప్నం మీ మైండ్‌కి ఎలా చేయగలుగుతుందో, కానీ అది మనం నేర్చుకొని గూడా స్వప్నం నేర్చుకోవచ్చనమాట. ఆ స్వప్నం ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా నేర్చుకోవచ్చు మనము. ఎలా నేర్చుకుంటాము అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎవరైనా పిల్లలు పుట్టగానే మనం ఏం చేస్తామండి పెద్దలు మన అమ్మ, నాన్న గాని, లేకపోతే అమ్మమ్మలు కానీ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఏం చేస్తారు? ఆహ్, ఆ బాబు కానీ, పాప గాని పెరిగి పెద్ద అవుతూ ఉండంగా ఆ టైంలో ఏం చేస్తారు? తనని చూపించి ఇది ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడు, ఇది అమ్మ, ఇది అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ ఇలా చెప్తూ ఉంటారు గదా! సో, అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీరు బాబు గాని, పాప గాని విన్నా, వినకపోయినా మీరు అలా చెప్తూ ఉంటారా? చెప్పరు గదా! ఎలా చెప్తారు? బాబుని ఫస్ట్ ఇలా చేసి మీ కళ్ళని తన కళ్ళలో చూసినట్టు అటెన్షన్ ఆహ్, ఆహ్, అట్ మ అటెన్షన్‌ని తెచ్చుకొని దాని తర్వాత కన్వే చేస్తారు. ఏమని చూడు ఇది పెన్ అంటారు. ఇది డాల్ అంటారు అని చెప్తారనమాట. షో సో, ఈ అటెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకేదైనా ఒక పని చేస్తున్నామనుకోండి. ఇప్పుడు మనం నార్మల్‌గా అందరం తెలిసిందే. సో, ఏదైనా పని చేస్తుంటే ఇప్పుడు వేరే పనులన్నీ డీవియేట్ అయిపోతాయి. మనకు అవన్నీ కనపడవనమాట. మనం ఇప్పుడు వంట చేస్తున్నాము, ఇంక టైం అయిపోతుంది. మనము వంట చేసేయాలి. తొందర టక 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 అని చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అదే వేరే పనులు ఉంటాయి. కానీ ఆ పనులన్నీ గుర్తొస్తాయా? గుర్తురావు. సో, ఆ అటెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ పని ఎలా చేయాలి అనేది కదా! సో, అటెన్షన్ అనేది మనము ఫస్ట్ మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యేదెప్పుడు? మనం పుట్టగానే ఇలా పెద్దవాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ అటెన్షన్‌ని గ్రాబ్ చేస్తారు. మనం వాళ్ళ కళ్ళలో చూడగానే తర్వాత ఏం చెప్పాలో, ఏం చెప్పకూడదో అలా చెప్తూ ఉంటారనమాట. కానీ ఒక్కసారి చెప్పి ఆగేస్తారా? ఓకే. బాబుకి ఏదైనా చూపించి ఇది పెన్ను అని చెప్పి ఆపేస్తామా? లేదు. ప్రతిసారి చూపించగానే పెన్ను తనకు మాటలు రావగానే పెన్ను అనగానే తను మాటలు గాని సైగలు గాని చేసి పెన్ అనగానే తను అలా పాయింట్ చేసినప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది గదా! సో, తనకు అర్థమైంది ఇది పెన్ అంటే ఇది అనేసి. సో, ఈ విధంగా మనము వాళ్ళ అటెన్షన్‌ని తెచ్చుకొని తర్వాత మనం రిపిటిటివ్‌గా మాట చెప్పి వాళ్ళకి నేర్పిస్తామనమాట. సో, ఈ విధంగానే మన డ్రీమ్‌ని మనం ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం మన డ్రీమ్‌ని అంటే ఇప్పుడు మనమున్నాము. మనం పుట్టగానే ఈ సొసైటీ మనకన్నా ముందు ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు గదా! మనం పుట్టగానే మనకన్నా ముందు కూడా చాలా మందున్నారు. పుట్టక ముందు కూడా పెద్దలు. సో, వాళ్ళు ఈ ఔట్‌సైడ్ డ్రీమ్ అంటారు. అంటే బయట ఉన్న స్వప్నాన్ని స్వప్నం అనే బయట ఉన్న స్వప్నాన్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారంట. అంటే డ్రీమ్ అంటే ఏం లేదు మాస్టర్ నియమాలు, నిబంధనలు ప్రతి దానికి ఒక అలా డ్రీమ్ అని పేరిస్తారనమాట ఇక్కడ ఆథర్. సో, వీటిని ఎలా నేర్చుకుంటున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ అటెన్షన్ ద్వారా ఫస్ట్ మనం రిపిటిటివ్ ప్యాటర్న్‌గా నేర్చుకుంటాము. అలాగే ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మనం స్కూల్‌కెళ్ళినామనుకోండి, ఒక చైర్‌లో కూర్చొని నేర్చుకుంటాం. మేడం ఏం చెప్తున్నారు, బోర్డ్ చూడడము, రాసుకోవడం, చేయడం. మేడంనే చూడడము కదా! అలా వాళ్ళ అటెన్షన్‌ని మనం చూసి అలా నేర్చుకుంటాం. సో, అదే విధంగానే పిల్లలు కూడా పెద్ద అవుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అదే నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న పాపనే తీసుకుందాము. సో, మనము తనని పట్టించుకోకపోతే ఏం చేస్తారు? అరవడం గాని, లేకపోతే ఏదైనా చేయడం గాని చేస్తారు. సో దట్ లైక్
వాళ్ళకి మన అటెన్షన్ వాళ్ళకి కావాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసి మన అటెన్షన్‌ని వాళ్ళ వైపు తిప్పుకుంటారనమాట. సో, మనం ఏది నేర్పిస్తున్నామో పిల్లలకి ఆ పిల్లలు కూడా అదే అదే కావాలి అని కోరుకుంటారనమాట. సో, ఇది సో, ఆ విధంగా అంటే ఇప్పుడు మనం అలానేగా జరుగుతుంది ఎక్కడైనా గూడా. సో, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను భాష. ఆ భాష కూడా ఆయన ఒక ఒప్పందమే అని అంటారనమాట. అంటే ఎలా? ఇప్పుడు మనము ఈ నేర్చుకుంటున్నామనుకోండి. అంటే అంటే ఇలా రాస్తే అది అని నాకు అర్థమవ్వాలి. సో, అప్పటిదాకా మనం దాన్ని రిపిటేటివ్‌గా రాస్తూనే ఉంటాము. అంటే ఇది ఎక్కడ చూసినా చిన్నప్పుడు అంటే ఇది, అంటే అమ్మ అలాంటి వర్డ్స్ లింక్ చేసుకొని రిపిటేటివ్‌గా చెప్తూనే ఉండడం వల్ల అంటే నాకు తెలిసి నేను అది రాస్తేనే నాకు కరెక్ట్ టిక్ మార్క్ వస్తుంది గదా! లేకపోతే అంటే తనింకా నేర్చుకోలేడు. తనింకా అర్థం అవ్వలేదు. సో, అది కూడా ఒక ఒప్పందం. ఓకే. అంటే నాకు కూడా అనేది ఇలానే ఉంటుంది అనే వర్డ్ అనే అక్షరం నాకు మీ సొసైటీలో ఉన్న దానికి నాకు సేమ్ అండర్‌స్టాండింగ్ రావాలన్నమాట. సో, అలాగా రిపిటిటివ్‌గా నేర్చుకుంటామన్నమాట. సో, భాష ఈ వర్డ్ కానీ, ఏదైనా పెన్ గాని, ఇప్పుడు పెన్ అనగానే మనకు కనిపిస్తుంది. పెన్ అనగానే ఓకే. బ్లూ పెన్ అనగానే ఏమనిపిస్తుంది? మీరు చూస్తారు ఓకే. బ్లూగా ఉంది. ఇక పెన్ రాయడానికి ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి ఇది పెన్ అని మనకు టక్కుమని మనకి పెన్ అని చెప్పగానే ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మన మనసులో తిరుగుతుందన్నమాట. సో, ఈ ఇది ఈ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ భాషని ఇది ప్రతీదీ ఒక ఒప్పందమే. అంటే మనం అగ్రీ చేసుకుంటున్నాం. మన అటెన్షన్ అక్కడ పెడుతున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాము. సో, నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ అవుతున్నామన్నమాట. ఇంకా ఏమంటాం మనకి ఎక్కడైనా చాయిస్ ఉందా మాస్టర్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు ఆహ్, మన మన పే మన ఏ ఏదైనా సరే ఒక పేరుని మన మన పేరుని కానీ దేనికి మనకు చాయిస్ లేదు గదా! ఇప్పుడు అమ్మ, నాన్నలు ఏం చెప్తున్నారో అది మనకింక క్వెషన్ చేసే కేపబిలిటీ కూడా ఉండదనమాట. ఓకే. రైట్. ఇంతే. కరెక్ట్ అనేసి అగ్రీ చేసుకుంటూ వస్తుంటాం. అంటే ఒప్పుకుంటూ వస్తామనమాట. ప్రతీదీ ఓకే. రైట్ అనేసి. సో, ఇక్కడ మనం దేన్ని ఎక్కడ చేసుకోలేదు మాస్టర్స్. మనకు చాయిస్ లేదు గదా! ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఏది మనకి అంటే ప్రతీదీ పెద్దలు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని మనకి క్వెషన్ చేయాలనే తెలివి గూడా రాదనమాట. సో, అందుకనేసే ఈ అగ్రీమెంట్ అంటే ఒక ఒప్పందం. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా మాస్టర్స్ చాలా చూస్తాం మనము. కానీ ఏది మనకు సింక్ అవుతుంది అంటే మీరు ఏదైతే చూస్తారో, వింటారో లేకపోతే ఏదైనా చేస్తారో దాన్ని మీరెప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ అంటే హ్మ్. మీరెప్పుడైతే దాన్ని ఆహ్, ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో మాస్టర్స్ అంటే హ్మ్. అంటే మీకు తెలుసనుకుంటాను యాక్సెప్ట్ అని. సో, ఎప్పుడైతే మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, అప్పుడు మీకది బిలీఫ్‌గా మారుతుందనమాట. బిలీఫ్ అంటే ఆహ్, ఒక విశ్వాసం. ఆ! ఆ! థాంక్ యూ సుష్మా. మీరు ఒప్పుకుంటారో యాక్సెప్ట్ అంటే ఒప్పుకోవడం. ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, ఒప్పుకుంటారో ఓకే. ఓకే. ఇది బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది అనుకుందాం ఈ పెన్‌ని. ఓకే. ఇది బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది అని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను? ఇప్పుడు నేను అనుకోవాలి ఇది చూడగానే, అరే! కలర్ ఎంత బావుంది చూడ్డానికి. బ్లూ కలర్ చాలా బావుంది. నా కళ్ళకి చాలా అనిపిస్తాంది అనేది మీరు ఆటోమేటిక్‌గా ఒప్పుకుంటున్నారు. ఇది ఒప్పుకుంటున్నారు ఏమని కలర్ చాలా బావుంది అనేసి. ఒప్పుకుంటున్నామా? దాని తర్వాత బిలీవ్ చేస్తున్నాం. ఏమని? చాలా బావుంది. అంతే. ఇంక ఎవరు ఏం చెప్పినా మనము దానికి ఇది లేదనమాట. ఎంత బిలీవ్ చేస్తున్నాం వి విశ్వాసం పెంచుకుంటున్నాం. ఓకే. ఈ పెన్నుంటే చాలు నేనింకా ఒక్కొక్కసారి మన చిన్నప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటే మాస్టర్ ఈ పెన్నే తీసుకొని పోవాలి ఎగ్జామ్‌కి అని చాలా మంది పిల్లల్ని నా ఫ్రెండ్స్‌ని చూసాననమాట. వాళ్ళు అదే పెన్నే తీసుకొస్తారు ఎగ్జామ్ రాయడానికి. ఇంకా వేరే పెన్‌లు ఏవి రాయరనమాట. ఎగ్జామ్ అంటే ఆ ఒక్క పెన్నే. సో, ఈ పెన్‌తో రాస్తే నేను రాస్తాను. నాకు మంచి మార్కులొస్తాయి అనే ఒక బిలీవ్ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటారనమాట. ఆ! డ్రెస్ కూడా కరెక్ట్ మేడం. సో, ఆ బిలీవ్ సిస్టమ్ వల్ల అది ఒక విష్ విశ్వాసిస్తన్నాం ఏమని? ఓకే. ఇదైతే ఓకే. విశ్వాసం ఎప్పుడు ఫార్మ్ అవుతోంది? ఎప్పుడైతే మనం ఒప్పుకుంటున్నామో, ఓకే. ఈ పెన్ తీసుకెళ్తే నేను రాస్తాను అని ఆటోమేటిక్‌గా ఒప్పుకుంటున్నాం. ఒప్పుకోగానే ఏమవుతుంది? విశ్వాసం వస్తాంది. విశ్వాసంతో ఆగిపోతుందా? లేదు. అది మనకి అన్‌కండిషన్ అంటే షరతులే లేనటువంటి ఒక
నమ్మకం ఫార్మ్ అవుతుందనమాట. ఓకే. ఈ పెన్ను తీసుకెళ్తే నేను చదివినా చదవకపోయినా నేను రాసేస్తాను అని. సో, కొంచెం చదివినా అది ఆటోమేటిక్‌గా మనం నీట్‌గా రాసేస్తామనమాట తీసుకెళ్ళినప్పుడు. సో, చాలా మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నేను చాలా విన్నాననమాట. నేను చదివే టైంలో అనమాట. సో, ఆ పెన్ను లేకపోతే వాళ్ళు ఎంత చదివినా ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్, ఆ నమ్మకం ద్వారా వాళ్ళు ఎంత చదివినా అది రాయలేరనమాట. అరే! ఈరోజు నా పెన్ సరిగ్గా రాయలేదు ఎగ్జామ్‌లో. సో, నేను రాయలేకపోయాను. సో, అలా ఏదో ఒక నమ్మకం. సో, మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఏ విషయాన్నైతే మనం ఒప్పుకుంటామో, అప్పుడే అది మన విశ్వాసంలోకొస్తుంది. ఎప్పుడైతే విశ్వసిస్తామో, అది మనము అన్‌కండిషనల్‌గా, అంటే ఇంకేం షరతు లేదు. దానికి ఏమి కండిషన్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే మనకి క్వెషనింగ్ ఏమి ఉండదసలక్కడ. క్వెషనింగ్ అనే దానికి మనకు ఆన్సర్ ఉండదు దానికి. నాకు తెలీదు. అంతే, ఇంతే అనేది ఒక ఫెయిత్. బిలీఫ్ ఒక ఫెయిత్‌గా తయారైపోతుందనమాట. సో, మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మాస్టర్, సో, దీన్నే మనము ఆహ్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే దీన్నే సరెండరింగ్ అనమాట. ఈ ఈ ప్రాసెస్‌నంతా మనం ఎప్పుడైతే ప్రతిదానికి సరెండర్ అయిపోతామనమాట. ఓకే. ఇంతే. బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఈ ప్రాసెస్‌నే మనం డొమెస్టికేషన్ అంటే మన పెంపక విధానం అని ఆథర్ చెప్తారు మాస్టర్. రచయిత చెప్తారు. సో, పెంపక విధానం, మన మన నమ్మకం. యెస్. ఆహ్, ఆహ్, ఫెయిత్ అంటే నమ్మకం. యాహ్! దీన్నే మన పెంపక విధానం దీన్నే డొమెస్టికేషన్ అని అంటారనమాట. సో, ఇంకా ఈ డొమెస్టికేషన్ అనేది ఈ సీరీస్ ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది మాస్టర్. ఇంకా 1, 2 సెషన్స్. ఆహ్, సో, ఇది ప్రతీదీ మనం చిన్న చిన్నది అనుకుంటాము. కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా వైటల్ రోల్, అంటే చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుందనమాట. మన యాక్షన్స్ ప్రతీదీ. ఆహ్, నాకైతే ఇంత తెలీదు మాస్టర్స్. అంటే పిల్లలతో అంటే ప్రతీదీ అది నార్మల్‌గా బై డిఫాల్ట్‌గా మనం చేస్తాం గదా! పిల్లల అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేస్తాం. దాని తర్వాతే చూపిస్తాము. కానీ ఆ చిన్న చిన్న దాన్ని కూడా ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఫార్మ్ అవుతోంది అని తెలుసుకుంటే నాకు చాలా నచ్చిందనమాట. ఐ థింక్ ఇంకా 5 మినిట్స్ ఉంది మాస్టర్. సో, ఐ థింక్ నేను ఇక్కడికి ఈరోజు ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తాను. మీ ఫీడ్‌బ్యాక్ కానీ ఏదైనా ఉంటే మీరు షేర్ చేయొచ్చు మాస్టర్స్. లెట్ మీ అన్‌మ్యూట్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్. మీరు అన్‌మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మాస్టర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్, మీకేదైనా నేనింకా తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను మాస్టర్. అంటే నార్మల్‌గా తెలుగు మాట్లాడతాను గానీ, అంటే ఈ బుక్స్‌లో ఉండే మాటలు నాకంత ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను. సో, యూఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. ఆహ్, ఎప్పుడు ఏమి అపాలజైజ్ చేయక్కర్లేదు. మనం మంచిగా ప్రయత్నిస్తున్నంత సేపు దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్. ఏమి ఒక సేవ చేస్తున్నప్పుడు సేవకి అపాలజీ అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు నాన్న. వెరీ నైస్. ఎంత క్లారిటీతో ఉందంటే ఇంకా చాలా ఉంది మనకి ముందు ముందు నేర్చుకోవటానికి. నీ దగ్గర నుంచి 4 ఒప్పందాల ద్వారా చాలా బావుంది లావణ్య. థాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. థాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే. థాంక్ యూ మాస్టర్స్. మన క్వెషన్స్ ఏం లేదనుకుంటే వి కెన్ మెడిటేషన్‌లో లాస్ట్ 5 మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు మాస్టర్స్. ఇఫ్ ఓకే. థాంక్ యూ మాస్టర్స్. అందరం మెడిటేషన్‌లో కూర్చుందాం మాస్టర్స్ ఒక 5 మినిట్స్. కళ్ళు 2 కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకొని మాస్టర్స్. చేతుల్లో చేతులు వేళ్ళలో వేలు పెట్టుకోండి మాస్టర్స్. మన శ్వాసని గమనిద్దాం. జస్ట్ ఈ 5 మినిట్స్ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకున్నామో, జస్ట్ అలా సింక్ చేసుకుందాం మాస్టర్స్. జస్ట్ సైలెంట్‌లీ. సరోజ మ్యామ్ ఉన్నారు. సో, మ్యామ్ ఎనర్జీస్‌తో కనెక్ట్ అయ్యి జస్ట్ 5 మినిట్స్ కీప్ అబ్జర్వింగ్ యువర్ బ్రెత్ మాస్టర్స్.
Shavasana Kamnitam, masters. Last 1 minute, masters. Gently rub your palms. Place them on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you, masters. Thank you, everyone, for attending. See you all next week at the same time. Thank you.